goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, Everyday Diamonds for you. Shyam Sundar Company Jewelers. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
Shubham Paul, a temporary car driver for the Teliamura Municipal Council, passed away on Thursday at Teliamura Subdivisional Hospital after falling seriously ill at his home. The deceased corpse was handed over to the family after post-mortem. Manik Sarkar, former Chief Minister of Tripura and CPIM leader, has repeatedly stated that speaking Bengali does not make one a Bangladeshi. He stated this during a Raj Bhavan march on Thursday to press for a 13-point charter of demands organized by Tripura State Fishermen Union. In connection with a recent theft incident in Joynagar, Teliamura, police from the Teliamura police station have detained 3 youths. One of the arrested individuals has been identified as Brazil Debarma. On Tuesday, a daily wage laborer named Rahul Biswas brought his pregnant wife, Papia Das, to IGM Hospital in Agadala for childbirth. She had a normal delivery on Wednesday morning. On Wednesday night, a young man named Samir Das was apprehended by local residents in Vishalgarh's Paschim Gokulnagar area on a bike theft charge. Samir Das hails from the Nawabari area. Tensions at Dharmanagar College, which escalated into a significant protest and roadblock in front of the Dharmanagar police station on 22nd July and have somewhat subsided. Bringing to you the news of the day. Shubham Paul, a temporary car driver for the Teliamura Municipal Council, passed away on Thursday at Teliamura Subdivisional Hospital after falling seriously ill at his home. The deceased corpse was handed over to the family after post-mortem. Shubham Paul was working as a temporary car driver for the Teliamura Municipal Council. His family includes his parents and a younger brother. It's reported that Shubham was suffering from various illnesses. Recently, he was admitted to Teliamura Subdivisional Hospital and had returned home after recovering. A few days after returning home, Shubham felt critically ill again on Thursday afternoon. His family immediately rushed him to Teliamura Subdivisional Hospital. However, the on-duty doctor at the hospital pronounced him dead upon examination. অ্যাকচুয়ালি সুব্রত পাল আমাদের টেলিয়ামুরা পৌর পরিষদের একজন ড্রাইভার। প্রতিনিয়ত সে এরকম আমাদের যে ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য যে আমরা গাড়িগুলি আছে তার মধ্যে একটি গাড়ি সে ড্রাইভ করে এবং সেই কাজে নিয়োজিত। হঠাৎ করে শুনতে পেলাম যে তার শরীর অসুস্থ এবং অসুস্থ হওয়াতে বাড়িতে নিয়ে গেছে। বাড়িতে যাওয়ার পর তার অসুস্থতাটা আর একটু বেড়ে গেছে এবং তাকে হসপিটালে আনা হয়েছে। হসপিটালে আনার পর যিনি ডাক্তার ছিলেন উনি বলেছেন যে সুব্রত পাল আর বেঁচে। ডক্টর তো বললো যে ব্রড ডেড আনা হয়েছে। ব্রড ডেড আনা হয়েছে, ব্রড ডেড আনা হয়েছে বা কি ডাক্তার বলতে পারবেন। হসপিটালে আসার পর মারা গেছে এবং তাদের পরিবারের সাথে কথা বলে আমি যা বুঝতে পেরেছি যে সে অসুস্থ ছিল, আগেও অসুস্থ ছিল, বিভিন্ন প্রবলেম ছিল, কিন্তু আসার হয় রাস্তার মধ্যে বা আসার পর তা মৃত্যু হয়ে সেই জন্যই দেখতে তাকে আমি এখানে এসেছি, যেহেতু সে আমার পুরো পরিষদের একজন কর্মী। The doctor stated that Shubham was brought to the hospital and upon examination it was found that he had already passed away. ছেলেটার নাম শুভম পাল, 23 বছর, বাড়ি শান্তিনগর। আমাদের এখানে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসে অ্যারাউন্ড 4:30। আমি যখন পেশেন্টকে রিসিভ করি তখন পেশেন্ট মৃত ছিল। ওরা ঘরে দেখে পেশেন্ট বিছানাতেই ছিল, তো হসপিটালে নিয়ে আসে। তো আমি মৃত হিসেবে রিসিভ করি, তো আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, বাকিটা পুলিশ
সমস্যা। না হসপিটাল মানে আসার সময় কি মৃত্যু হয়েছে নাকি? আমি যখন দেখি পেশেন্টকে তখন পেশেন্ট মৃত ছিল। মৃত, ব্রড ডেড আনা হয়েছে। ব্রড ডেড আনা হয়েছে। তো এখন পিএম করা হইতো না ম্যাডাম? হ্যাঁ, আমি পুলিশে জানাইছি, তো এখন পুলিশ যেটা ডিসিশন নেয়। কিন্তু বলেছে পিএম ছাড়া ওইগুলো ডেড বডি নিয়ে যাবো। এটা তো আমি পুলিশে জানাইছি, এখন পুলিশ কী করবো এটা পুলিশের ব্যাপার। আমাদের কাছে পেশেন্ট আসার পর আমরা পুলিশকে ইনফরমেশান দিই, তো আমি তো পুলিশকে ইনফরমেশান। কীভাবে মারা গেছে ম্যাডাম? এরকম তো কিছু জানা যায়নি, আমি তো যখন রিসিভ করলাম তখন তো অলরেডি মৃত ছিল পেশেন্ট। নাম কি? শুভম পাল, বয়স? 23 বছর। The police have been informed regarding the post-mortem examination of the deceased. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. Manik Sarkar, former Chief Minister of Tripura and CPIM leader, has repeatedly stated that speaking Bengali does not make one a Bangladeshi. He stated this during a Raj Bhavan march on Thursday to press for a 13-point charter of demands organized by Tripura State Fishermen Union. The key demand is to restore fishing rights to the fishermen, many pond and lake to be returned back to the union. Those were once in their hands provided by the government. The allowances for fishermen are extremely low and are being cut. Therefore, they demanded that their allowances be increased to Rs 5,000. Including these 13-point demands was raised today through a procession. On this day, the rally started from Paradise Chomni, heading towards Raj Bhavan. Later, a procession was held in front of Circuit House. Present were CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary, former CM Manik Sarkar, former MLA Ratan Bomik and other members of CPIM were present. LOP Jitendra Chaudhary and former CM Manik Sarkar addressed their speech. আজকে পরিস্থিতি ভিন্ন হয়েছে বলবো না, কিন্তু চিত্রটা কি? আজকে মৎস্যজীবী মৎস্য দপ্তর যেমন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার সাথে মৎস্য দপ্তরকে নানাভাবে যারা সহায়তা প্রদান করতে পারে, গ্রাম উন্নয়ন, পঞ্চায়েত, উপজাতি কল্যাণ, তপশিলি কল্যাণ, বন দপ্তর, একটার সাথে একটা কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো সমন্বয় নেই। নামকেও আসতে জেলা পরিষদ আছে, পঞ্চায়েত সমিতি আছে, গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। নির্বাচনের সময় যেমন সেগুলো অবাধ ছিল না, জবরদস্তি করে ছাপ্পা ভোট করে এই পঞ্চায়েত দখল করেছে। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ গুলোতে কিছু লোককে বসিয়ে দিয়েছে। কাজে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সেখানে জেলা পরিষদে বা তার স্ট্যান্ডিং কমিটি বসে, তার সাথে গ্রাম সভা, নগরসভা, বছর শেষে পঞ্চায়েতের টাকা কিভাবে খরচ হলো, কোন খাতে খরচ হলো, বেনিফিশিয়ারি কারা আসলো, জনসমক্ষে তুলে দেওয়া আজকে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে এগুলো অতীত ইতিহাস। সর্বত্র সে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহাগ্রাম, সর্বত্র কমিশন ছাড়া হাতে গোনা অল্প কিছু লোক, তাদের কি জানি মন্ডল কমিটি না কি, এখানে যারা উড়ে এসে চুরে বসছে, সে মন্ডলে নেতৃত্ব নির্বাচনে যেমন কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, কোনো আলোচনা নেই, ভোট নেই, সম্মেলন নেই। ওই দিল্লি থেকে বসিয়ে দেয় রাজ্যের সভাপতি, ঠিক তেমনি আগরতলা থেকে বসিয়ে দেয় জেলাতে, মহকুমাতে, ব্লকে কারা হবেন। স্বাভাবিক রাজ্যের জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা। মৎস্যজীবী, ক্ষেতমজুর, জুমিয়া, সাধারণ মানুষ, তাদের কল্যাণে চিন্তা করা, তাদের কল্যাণে রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের বাজেট কিভাবে খরচ হবে আজকে তা নেই। যার সুবাদে আজকে গ্রামের চিত্র বেহাল, শুধু গ্রাম না শহর।
আজকে আগরতলা শহর কেন এত রিক্সা, কেন এত ব্যাটারি অটো বা এমনি অটো, সিএনজি অটো, কেন? আগরতলা শহরের জনসংখ্যার থেকে বলা হয় এই 3 চাকার গাড়ি, 3 চাকার বাহন সংখ্যা বেশি। দিন শেষে তাদের যে রোজগার হয়, সে রোজগারের সংসার চলে না। মাস শেষে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এরা এই সমস্ত যানবাহন তারা কেনেন। Meanwhile, former Chief Minister Manik Sarkar interacted with the media and provided his reactions regarding the issues of smart meters and the water lease. He also stated that speaking Bengali does not make one a Bangladeshi. না, এটা তো সঙ্গত। এখানে যে মেশিনটাতে কত বিদ্যুৎকে ব্যবহার করছে তার তো রিডিং উঠছিল, অসুবিধা কিছু হচ্ছিল না। তো হঠাৎ করে এটাকে বদলে এই নূতন ধরনের মেশিন বসাবার প্রয়োজনটা আসলো কেন? পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের বড় বড় পুঁজিপতিদের কয়েকজন মিলে এই নূতন মেশিন তারা তৈরি করছে, কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে তাদেরকে এই বরাদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলো এনে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাধ্য করা হচ্ছে পুরনো মিটার রিডিংয়ের যে যন্ত্র এগুলি সরিয়ে এগুলি বসাতে হবে, এবং এগুলো বসানোর মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে অভাবনীয় সমস্ত বিল আসছে, মানুষ অসহায় হয়ে পড়ছেন। কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে আপনার মানে দুর্নীতি তো আছেই, লুণ্ঠনের যে ভাবনা চিন্তা এটা আছেই। কাজে প্রতিবাদ যেটা মানুষ করছে এটা সঙ্গত প্রতিবাদ। আমরা যেটা বলছি, আমরা তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধে না, উন্নত থেকে উন্নততর মানের যন্ত্রপাতি তৈরি করে তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার মানকে আরও সুস্থিতিশীল করবার জন্য যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় তাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কাজে তুমি জোর করছো কেন, জবরদস্তি করছো? ঠিক আছে, তোমরা যদি আরও উন্নত যন্ত্রপাতি এনে থাকো তাহলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করো, বলো আপনারা যদি মনে করেন আমাদের কাছে যন্ত্র আছে, পরিবর্তন করে আপনারা এই যন্ত্র নিতে পারেন। বিজেপি পশ্চিমবাংলায় তৃণমূলের সরকার এটা মানে লাগাবার চেষ্টা করছিল, তারা প্রতিবাদ করল। বিজেপি কেন্দ্রের সরকার, তারা এই যন্ত্র বসাবার বিরুদ্ধে না, পশ্চিমবাংলায় বিজেপি বিরোধী দল, তারা এখানে বিরোধিতা করছে, তৃণমূল সুযোগ নিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। সেই বিজেপি ত্রিপুরাতে এটা জবরদস্তি করে লাগাবার চেষ্টা করছে। বিষয়টা কাজে এটা ঠিক হচ্ছে না, জবরদস্তি করে এই বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সেটা মানুষকে হজম করানো যায় না, তার উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কাজে এই প্রয়াসটার আমরা সমর্থন। আচ্ছা, এই বাংলাদেশি ভোটার তালিকা, বাংলাদেশি ইস্যুতে মোটামুটি এখন ন্যাশনাল ইস্যু, বিভিন্ন স্টেট থেকে এই বিষয়টা উঠে আসছে, এটা নিয়ে কি বলবেন? না, বিভিন্ন স্টেট থেকে সাধারণ মানুষ তারা বলছে না তো, এটা বিজেপি আরএসএস করছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে এরা বাংলাদেশের মানুষ, এবং এদের মধ্যে বিশেষ করে তারা খুঁজবার চেষ্টা করে যারা মুসলিম। এখন দেখেছেন আপনারা পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী তিনি উল্লেখ করে বলেছেন গত 21 তারিখ তিনি তাদের শহরে বিরাট বড় জনজমায়েত করেছেন, বাৎসরিক কর্মসূচি, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন এটা কী হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে এই জিনিস করবার জন্য কোনো সংগঠন এই স্লোগান তুলবার চেষ্টা করছে। আরে মুসলিম অংশের মানুষ, বাংলা ভাষা তার মাতৃভাষা, সেই ভাষায় কথা বললেই সে বাংলাদেশি হয়ে গেল, এটা কে স্থির করবে? এটা কী হচ্ছে? এটা কিছু না, আমি একটু আগে আমার বক্তব্য রাখার সময় যেটা বলছিলাম, মুসলিম বিদ্বেষী এবং দলিত অংশের বিদ্বেষী, মহিলা বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরএসএস ভারতবর্ষে নতুন যে ধরনের সংবিধান তৈরি করার চেষ্টা করছে, এই ভাবনা নিয়ে তারা নানা কর্মসূচি হাতে নিচ্ছে, তার মধ্যে এটা একটা অন্যতম, এবং বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে তারা ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করছে। এটা তো ঠিক না, আমরা এটা সমর্থন করি, আমরা প্রতিবাদ করছি। Moreover, the communist leaders allegedly criticized the ruling party government on various grounds during the procession. Reported by Amit from Agartala, Chinikhona. In connection with a recent theft incident in Joynagar, Teliamura, police from the Teliamura police station have detained 3 youths. One of the arrested individuals has been identified as Brazil Debarma, son of Sudil Debarma, a mandal-level leader of the ruling party. Brazil Debarma has reportedly admitted to abusing drugs.
The recent theft incident in Joynagar, Teliamura has taken a serious turn with the involvement of Brazil Debarma, son of ruling party mandal level leader Sunil Debarma, and nephew of Priyo Mohan Debarma, a top level leader in the ruling party's youth wing. Beyond the theft itself, the revelation of Brazil Debarma's admitted drug addiction and alleged links to drug proliferation has sparked significant concern and raised questions about accountability with the ruling party. The Teliamura police station has reportedly sent Brazil Debarma and the other arrestees to court, assuring that necessary legal action will be taken following a thorough investigation. কিটা করে বাড়ি কোন কোনে হ্যাঁ কি করে কাজ করায় বিজেপি হ্যাঁ বিজেপি নাম কি দেখছ প্রিয় মোহন দেববর্মা প্রিয় মোহন বিজেপির কিটা বিজেপি নেতা নেতা আর তোমার বাবা বাবা ওই বিজেপি হাটে নেতা তুমি কিটা কেলিকা তোমার পুলিশে ধরছে হ্যাঁ পুলিশে ধরছে কেলিকা তোমার বলেছে আমরা ওই ওই হেরে ঢুকাই তো গেছে গেছরা আমরা ধরছে কেলিকা ধরছে কি জানি কই ধরো না জয়নগর এলাকা কিছুই করছিল না তুমি করছো না না ড্রাগস খাও খাই হ্যাঁ খাই আর চুরি করছো না না চুরি করে না তার দিন গেলে ড্রাগস খাও তুমি তোমার বাবা কিচ্ছু করে না কাকা কিচ্ছু করে না তুমি খাও গেলে তুমি করো কিটা আমি আমি সবজি টবজি বেশি বয়স কত তোমার 27 হ্যাঁ 28 গত মঙ্গলবার দিন আমাদের জয়নগরে একটা চুরির ঘটনা হয়েছে। এই চুরির ঘটনায় শ্রীমতী রূপা দে পাল, স্বামীর নাম রাখাল চন্দ্র পাল, ওনার বাড়িতে চুরি হয়েছে। উনি কালকে একটা কমপ্লেন আমাদের থানায় দিয়েছে। এগুলো নিয়ে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি, যে কেসের নাম্বার হচ্ছে তেলিয়ামুরা বিএস কেস নাম্বার 64/2025। সেই হিসাবে আমরা একজনকে প্রথমে গ্রেপ্তার করি এবং তার থেকে চুরি হওয়া কিছু সামগ্রী আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হই এবং তার সাথে জড়িত, এই ঘটনার সাথে জড়িত আমরা আরও দুজনকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। তাদেরকে আমরা তুইমুদু এরিয়া থেকে, চাকমাঘাট তুইমুদু এরিয়া থেকে আমরা গ্রেপ্তার করি। একজনকে আমরা তেলিয়ামুরা বাজার থেকে গ্রেপ্তার করি। আজকে তাদেরকে মাননীয় আদালতে পাঠানো হয়েছে। নাম কী হবে? একজনের নাম হচ্ছে রবিচরণ দেববর্মা, যে তুইমুদু রঙ্গিলা টিলাতে বাড়ি, রাজকুমার দেববর্মা তুইমুদু রঙ্গিলা টিলাতে বাড়ি, আর একজনের হচ্ছে ব্রাজিল দেববর্মা জাইলমের বাড়ি। তাদের কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যায়নি এমনি চুরির সামগ্রী? তাদের কাছ থেকে আমরা স্বর্ণলঙ্কার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। মানে যা যা চুরি হয়েছিল সবটিকে পেয়েছি? সবগুলি না, মোটামুটি অর্ধেকের মতো আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবং বাকিগুলো এখন আমরা জুডিশিয়াল রিমান্ডে যাচ্ছে, তারপর ওইখান থেকে ইন্টারভিউশনে করে তারপরে ওইগুলো বের করব। Furthermore, a section of ruling party leaders reportedly attempted to secure Brazil Debarma's release from the police station at night. If true, such interference would represent a severe blow to the rule of law and the independent functioning of the police force. Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhona. On Tuesday, a daily wage laborer named Rahul Biswas brought his pregnant wife, Papia Das, to IGM Hospital in Agatala for childbirth. She had a normal delivery on Wednesday morning. However, after the delivery, the doctor allegedly sutured the urinary passage while stitching. Gradually, the patient's condition worsened. When family members went to see her, they found her lower abdomen swollen and her crying out in pain. They immediately called the doctor, who dismissed their concerns, saying it was nothing and would heal. Despite this, the family remained worried. Suddenly, Papia's mother-in-law noticed that she wasn't passing urine. The doctor was informed again, and after examining her, sent the nurses, who also looked and left. Later, when the patient's family became agitated, the doctor asked them to sign a bond. The family refused, stating that their patient was healthy in the morning after delivery, and if medical treatment was now required, the doctors and sisters should take responsibility. Immediately, the hospital authorities called the police. Under pressure from the police to save the patient's life, the family finally signed the bond and the patient was transferred to GBP Hospital. Upon arrival at GBP Hospital, she was immediately taken into the gyno OT for an emergency operation.
আইসিএম হয়েছিল, ব্যথা ছিল ছেলের বউ আইসিএম হয়েছে বলে দিয়ে আগের দিন ভর্তি করানো হয়েছে, পরদিন দুপুরবেলা ডেলিভারি আর জায়গাটা দিয়ে ডেলিভারি সুস্থ স্বাভাবিক হয়েছে, বাচ্চার মাধ্যমের জন্য সুস্থ ছিল। তখন আমি আসছিলাম পাশে, বাচ্চা হওয়ার পরে যখন তারা সেলাই করছে, সেলাইয়ের মাধ্যমে তারা কি জানি একটা করছে ভুল করে দিয়ে এখানে আওয়াজ করে দিয়ে আমরা জানছি, তখন তো বলতে পারতেছি না। যখন ডাক্তার চেকিং করতে গেছে তখন দেখছে যে মানে পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ, যে যে জায়গায় গিয়ে ব্লাড আওয়ার কথা, অন্য কিছু আওয়ার কথা, মানে এই জায়গাটা পুরো বন্ধ হয়ে গেছে, ফুলিয়া মানে খুব অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়ে গেছে। এটা কি আইজিএমই হয়েছিল? আচ্ছা, তারপরে দিয়ে ডাক্তারের সিনিয়র জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার এটা কি ঠিক হয়েছে, ও আমরা তো বলতে পারতেছি না, দাঁড়ান যে করছে তাই নাই ঠিক আছে, তাই না নাম টান কোন আমরা দেখতেছি, আপনারা যেটা জানেন না তার এখন তাড়াতাড়ি যেটা ডেলিভারি করেছে যে এটা কীভাবে হয়েছে, সুস্থ হয়েছে কেন সুস্থ হয়েছে। তারপরে দিয়ে তারা নামটা আনতেছে না, অন্য আরেকজন ডাক্তার আইছে, এসে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে ক্রিটিক্যাল অবস্থা ছিল যার জন্য এমন হয়েছে, হ্যাঁ অল্প বয়স ছিল, আমরা কিন্তু তার অল্প বয়স নয়, মেচিউর বয়স আছে এবং বাচ্চাও সুস্থভাবে ডেলিভারি নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে, তখন নর্মাল ডেলিভারি হয়েছে, তার পরে গিয়ে স্যার এরকম চিহ্ন হয়। কিন্তু ক্রিটিক্যাল থাকতো আমরা তো ডাক্তার আগেই বলতো যে পেশেন্টের ক্রিটিক্যাল অবস্থা, সিরিয়াস অবস্থা, হ্যাঁ এমন করতে লাগবে, এমন কোনো কিছু তো কিছু না স্যার, ওই যে বাচ্চা আমার দুজনই সুস্থ আছে। তারপর পর ধরে দিয়ে মানে তারা মানতে না, তারা বুঝতেই পারতেছে না অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা হয়েছে কিটা, মানে তো ডাক্তারই বুঝতে পারতেছে না হয়েছে কিটা। তখন আমরা মনে করলাম একটু পারলো, একটু প্রশ্ন করলাম, তর্ক বিতর্ক করলাম, পুলিশ এলো তার মধ্যে, পুলিশ সাহায্য করে পুলিশের লগে তারা আইসে পরে দিয়া ভিতর ঢুকছে, পরে লাইট বন্ধ হয়ে গেছে, যে রুমে ঢুকছে এই রুমের লাইট বন্ধ, তারা কথা বলছে, তারা কথা করার পরে দিয়া তখন পুলিশও বাইরে আমরা বুঝাইতেছে যে এখন আপনারা পেশেন্টের যান বাঁচান, পরে আপনার যা কথা কওয়ার যা কিছু করার করতে পারবেন। স্যার যখন আমরা এখান থেকে যাবো তখন তারা আমরা খুঁজে পাইতাম, যেহেতু আইজিএম থাকার অবস্থায় আমরা ডাক্তারের নাম পাইতেছি না, যে ডাক্তারের ডেলিভারি করাইছে, আমরা যখন যাবো তখন স্যার আমরা তারা কই যাবো, আমরা সাধারণ মানুষের কথা কি তারা শুনবো, তারা খুঁজে পাই করবেন, আপনারাও তো করতেন না স্যার। শেষ অবধি ওই চিকিৎসকের নাম পরিচয় পাইছেন নাকি? না যে করাইছে তাদের নাম এর সঙ্গে সঙ্গে কি আপনাদেরকে জীবিত রেফার করা হয়েছে অবস্থা দেখে? না, অনেক পুলিশ আইছে, তখন আমরা নিজেরও খবর যে কোনো কারণে ইমার্জেন্সি করতে পারছে না, পুলিশ আয়া উল্টা আমরাই বুঝাইতেছে যে হ্যাঁ আগে পেশেন্ট বাঁচান, তারপরে যা করে আমরা যদি পেশেন্টটা বাঁচানোর দিকে আমরা নিয়েছি ডাক্তারের কাছে, ভগবানের করেছে ডাক্তার, তাহলে তারা সুস্থ পেশেন্টরা কীভাবে এমন সিরিয়াস অবস্থা কাটছে। ভর্তি করাইছিলেন কি গতকালকে? না, পরশুদিন ভর্তি করাইছি, মঙ্গলবারে ভর্তি করাইছি, বুধবার দিন ডেলিভারি। তারপর জীবিত আনার পর এখানে চিকিৎসকরা কি কইছে? জীবিত আনার পর চিকিৎসকরা কইছে যে যখন সেলাই করছে তখন ভিতরে রক্তর যে নালীটা আছে এটা বন্ধ করা হয়েছিল না, যার কারণে পুরো ব্লাড বাইরিয়া ভিতরে জমা ডেলিভারি যে জায়গা দিয়েছে এই জায়গা ফুললে শ্বাস মাস পুরো সিরিয়াস, মানে জান বাচ্চা যে এটা অনেক ধন্যবাদ তাকে জীবিকা আওয়ার করে দিয়া। Currently, the patient is somewhat stable. Her family is seeking proper justice from the Chief Minister regarding this incident. They stated that big buildings are not enough. Medical services should be available in such buildings. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhona. On Wednesday night, a young man named Samir Das was apprehended by local residents in Vishalgarh's Paschim Gokulnagar area on a bike theft charge. Samir Das hails from the Nawabari area under the Madhupur police station. He was later handed over to Vishalgarh police station. Reportedly, Samir Das was sitting on a new bike and talking on the phone in the Nim Chomani area of Paschim Gokulnagar on Wednesday night. At that time, some local youths became suspicious. When they questioned Samir Das, inconsistencies were found in his statements. The locals then detained him. According to the locals, the number plate of Samir Das bikes had been changed.
After being interrogated, Samir Das confessed that he had stolen the bike. He was later headed over to the Bishalgarh police station. আমরা অনুমানিক কখন করা বাজে ঘন্টা 2 ঘন্টা হয়ে যাবো আমরা তো দৌড়ছি আয়া এনে সাইকেলটার মধ্যে যারা মানে বসান না একটু দেখতে তারা কেমন লাগতেছে ফোন কোনানে ফোনে যোগাযোগ করতেছে তার নাম্বার প্লেটটা একটা ব্ল্যাক টিউব দিয়া নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করে রাখছে নাম্বার অরিজিনাল প্লেটটি খুলে রাখছে টেম্পোরারি একটা নাম্বার লাগা রাখছে এটা সন্দেহমূলক তারে আমরা দৌড়ছি বলতে তার নাম জিজ্ঞাসা করতে তার কথা লড়চড় করতেছে এতে পুরা সন্দেহ যে আমরা শিউরি হয়ে গেছি যে বাইকটা চুরি করে আনছে কোন জায়গাটা এটা পশ্চিম গোকুলনগর এই আমরা এটা নিমসমুনি কই আর কি আমরা পশ্চিম দিকে নিমসমুনি যে দুর্গাপূজা হয় না তারপর তো এই সন্দেহ হয়েছে যখন আমরা তার ট্রাই দিছি বলে অরিজিনালি শিকার হয়েছে যে চুরি করে আনছে তা একজন নাম ব্রজনগরের একজন নাম কইছে শফিক মিয়ার নাম কইছে হেয়ার মারফতে ইয়ানো সাইকেলটা বুঝো ইয়ানো হ্যান্ড ওভার হইলুক উইলেতে 25-30 হাজার টাকার মতো পাইলুক একবার নতুন বাইক পালসার এনএসকে জানি তার বাড়ি হইল বরবাড়ি সজল দাস তার নাম সমীর দাস আর তার বাবার নাম হইল তাপস দাস হইতো বুঝলো সজল দাস না আমরা পরে সার্চ করছিলাম হিরালাল দেব বর্মানি নাম করে বাইকটার নাম পালসার এনএস সাইকেলটা যে মালিকের নাম অরিজিনাল মালিক আপনার কি মনে হয় বাইকটা চুরি করে নিয়ে আসছে নাকি হ্যাঁ চুরি করে একবার ট্যাঙ্কির লক গার্ড লক সবটি লক ভাঙা এই মানে এক্সপার্ট চুর বোঝা যায় তার লগে একটা ছুরি আছে লকটি ভাঙার জন্য তারটি কাটার জন্য ছুরি ব্যবহার করে সব কাজ করে লাগছে একবারে পারফেক্ট চুর পরে লাস্টে আমরা স্বীকার করছে যে ছুরি পেটে দেয় চুরি করে এই উত্তরে পরবর্তী সময় কি করছেন আমরা এরপরে সবাই মিলে আলোচনা করে এরপরে থানার হাতে হ্যান্ড ওভার করে দিই কোন থানা বিশালগড় পিএস কি মনে হয় এর আগে চুরি করছিল মনে হয় আমার তো মনে হয় আমরা ধারণা আরো প্রচুর চুরি করছে আমাদের এরিয়াতে তো রাবার চুরি হয় ছাগল মুরগ সব চুরি হয়েছে এই মনে হয় এইসব লোক আছে জড়িত এই কারণে আমাদের পাড়াতে আয়া শুধু আমাদের পাড়া তো আছে এমন লোক বা পাশাপাশি গ্রামে জন আছে আমাদের পাড়া তো থাকতে পারে আমরা মানে চাই ইডি যাতে Reported by Jiban from Bishalgarh, Chinikhara. Tensions at Dharmanagar College, which escalated into a significant protest and roadblock in front of the Dharmanagar police station on 22nd July and have somewhat subsided. The protest, led by the student organization ABBP, was in response to an unpleasant incident that occurred at the college. The situation is today after North Tripura District Superintendent of Police Avinash Rai met with the protesting students. SP Rai assured them that the culprits would be arrested within 4 days, leading ABBP to call off their blockade. Following the decision to withdraw the protest, ABBP functionaries addressed the media, issuing a stern warning. They stated that if the culprits are not apprehended within the 4-day deadline, they will launch a more intense agitation, including blocking national highways and organizing widespread protests across schools and colleges in North Tripura. They emphasized the need for the administration to take stricter action. জেলা পুলিশ সুপার এসেছিলেন এসে সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে আশ্বাস করেছেন উনি 4 দিনের মধ্যে যে বা যারা বহিরাগত দুষ্কৃতী কলেজের ভেতর ঢুকে কলেজের ছাত্রছাত্রীদেরকে লাঞ্ছনা বঞ্চনার শিকার করেছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে এবং যদি 4 জনকে 4 দিনের মধ্যে কোনো প্রশাসনিক সমাধান না হয় তাহলে ছাত্র যুব সমাজ বসে থাকবে না আমরা এই আন্দোলনকে আমাদের ন্যাশনাল যে হাইওয়ে আমরা অবরোধ করব তার পাশাপাশি আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার প্রত্যেকটি কলেজ ভিত্তিক নগর ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে কারণ এখানে ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার বিষয় এই জায়গা থেকে যারা টেরোরিস্ট বাইরে থেকে যারা বহিরাগত তারা সাহস পাবে ভবিষ্যতে আরও বহিরাগতরা কলেজে ঢোকার দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারবে তাই 4 দিনের মধ্যে যদি সমাধান না হয় আমরা 4 দিন পর আরও বৃহৎ করতে বাধ্য হব ভারত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জিন্দাবাদ The focus now shifts to how quickly the administration acts on ABBP's demands and its ability to maintain stability in the region. Bureau Report, Chinikhara. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara.
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা, রঙে রঙিন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Shubham Paul, a temporary car driver for the Teliamura Municipal Council, passed away on Thursday at Teliamura Subdivisional Hospital after falling seriously ill at his home. The deceased corpse was handed over to the family after post-mortem. Manik Sarkar, former Chief Minister of Tripura and CPIM leader, has repeatedly stated that speaking Bengali does not make one a Bangladeshi. He stated this during a Raj Bhavan march on Thursday to press for a 13-point charter of demands organized by Tripura State Fishermen Union. In connection with a recent theft incident in Joynagar, Teliamura, police from the Teliamura police station have detained 3 youths. One of the arrested individuals has been identified as Brazil de Burma.
On Tuesday, a daily wage laborer named Rahul Biswas brought his pregnant wife, Papia Das, to IGM Hospital in Agartala for childbirth. She had a normal delivery on Wednesday morning. On Wednesday night, a young man named Samir Das was apprehended by local residents in Vishalgarh's Paschim Gokulnagar area on a bike theft charge. Samir Das hails from the Nawabari area. Tensions at Dharmanagar College, which escalated into a significant protest and roadblock in front of the Dharmanagar police station on 22nd July and have somewhat subsided. Bringing to you the news of the day. On Thursday, a Chintan Sivir was organized by the Scheduled Caste Welfare Department at Sonar Tori Guest House. The session was presided over by Department Minister Sudhanshu Das. Also in attendance was Deepa D. Nair, Secretary of the SC Welfare Department, and others. The Chintan Sivir organized by the Scheduled Caste Welfare Department on Thursday saw the participation of several dignitaries including MLAs Pinaki Das Chaudhary, Ranjit Das, Sobna Mojumdar and Meena Rani Sarkar along with Sobna Das Pal and others. In an interview, Minister Sudhanshu Das stated that the Chintan Sivir was specifically organized to give more importance to identifying ways to further the development of the Scheduled Caste community. ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের এসসি বিধানসভার যারা সম্মানিত বিধায়ক আছেন তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের স্টেট লেভেল একটা রিভিউ মিটিং আমরা করব। এই রিভিউ মিটিংয়ের মূল দুটো উদ্দেশ্য, প্রথম হচ্ছে এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট গত 2-2.5 বছর যাবৎ এই রাজ্যের তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের জন্য কি কাজ করেছে, আমি মন্ত্রী হওয়ার পর আমরা কি কাজ করতে পেরেছি সেই সম্পর্কিত বিষয়ের উপর তাদেরকে আমরা অবগত করব। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের এই রাজ্যের যারা এসসি কমিউনিটির মানুষ আছে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মান উন্নয়নের জন্যে আরও কি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত, কি কাজ করা যেতে পারে এই সম্পর্কিত বিষয়ের উপর আমরা সম্মানিত বা মাননীয় বিধায়কদের আমরা মতামত চাইব। আমাদের আজকের মিটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা, আমরা এই রাজ্যের যারা এসসি আমাদের এমএলএরা রয়েছেন আমরা তাদের সাথে মত বিনিময় করব, তাদের সুপরামর্শ আমরা চাইব এবং আগামী সময় যাতে এই রাজ্যের এসসি কমিউনিটির মানুষের জন্যে সার্বিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া যায় এই নিরিখে আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব এবং সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে কমপ্লাই করে একটা প্রজেক্ট আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি এবং এই প্রজেক্ট নিয়ে আগামী দিনে আমরা দিল্লিতে যাব বা কনসার্ন মিনিস্ট্রিতে যাব যাতে আমাদের এই রাজ্যের এসসি মানুষের স্বার্থকে সম্মান দিয়ে এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলি আগামী দিনে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা রিভিউ মিটিং ডাকছি। Additionally, the meeting extended invitations to MLAs from Scheduled Caste constituencies across the state. The purpose was to discuss and deliberate on the types of initiatives that can be undertaken for the Scheduled Caste community in the coming days. Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. The Tripura State Fishermen's Union staged a Raj Bhavan march on Thursday to press for a 13-point charter of demands aimed at the welfare of the state's fishing community and the overall well-being of the public. The procession was led by Sudan Das, a prominent leader of the Tripura State Fishermen's Union, among others. শুকনো মাছের দোকানে সপ্তাহে একদিন বন্ধ রাখতে হবে। প্রত্যেক মহকুমাতে মাছ বাজার মৎস্যজীবী পরিবারকে পাকা নির্মাণ ও শৌচালয় নির্মাণ করে দিতে হবে। গৃহ নির্মাণের জন্য Prior to the march, a procession was organized from Agartala city, winding through various streets before heading towards the Raj Bhavan. The procession was led by Sudan Das, a prominent leader of the Tripura State Fishermen's Union, among others. Sudan Das stated that a key demand is to restore fishing rights to the fishermen. He alleged that the previous government had facilitated this through the formation of fishermen cooperative societies, but the current government has revoked this right. He also pointed out that the allowances for fishermen are extremely low and are being cut. Therefore, he demanded that the allowance be increased to ₹5,000. 13 দফা দাবি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের
রাজভবন অভিযান, আমরা রাজ্যপালের কাছে এই ডেপুটেশন দেওয়ার জন্যে আজকের এই মিছিলের মূল বিষয় যারা জেলে, যারা জালের উপর নির্ভরশীল, তাদের হাতে জল দিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার সেই সুযোগ দিয়েছিল, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে জলাশয় মৎস্যজীবীদের হাতে, আজকে সেগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ডম্বুর জলাশয়কে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে, এতে সর্বনাশ হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদনে উদাসীনতা চলছে, বাইরের থেকে মাছের উপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের ভাতা কেটে নেওয়া হচ্ছে। আমরা দাবি করছি 5,000 টাকা ভাতা। গৃহহীন যারা মৎস্যজীবী সহ রাজ্যের গরিব মানুষ যাদের ভূমি নেই, গৃহ নেই, ভূমির ব্যবস্থা করে 5 লক্ষ টাকা মূল্যে গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে আমরা এই 13 দফা দাবি নিয়ে রাজ্যপালের কাছে যাচ্ছি, যাতে এই সরকার মৎস্য ক্ষেত্র, এই রাজ্যের 1,32,000 মৎস্যজীবী যারা ফ্লাডে এফেক্টেড হয়েছে, এখন পর্যন্ত তারা সেই ক্ষতিপূরণ পায়নি। এর প্রতিকার আমরা চাই, অবিলম্বে যাতে ক্ষতিপূরণ পায়। প্রতি কানিতে যারা ক্ষতি হয়েছে কমপক্ষে 20,000 টাকা তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের বিনা শর্তে ঋণ দিতে হবে। যে সকল Reported by Amit from Agatla, Chinikhona. An auto rickshaw carrying school students met with an accident today on Thursday in the Raghunath area of Bishalgarh. The accident, caused by brake failure, resulted in injuries to 4 students from Ananda Margar School and the auto driver. Immediately after the incident, locals rescued the injured and took them to Vishalgarh Hospital. As the condition of some of the students was serious, they have been referred to Agatala Hapania Hospital for advanced treatment. আমরা যখন মর্নিং সেশন যখন আমাদের ছুটি হয়, তখন আমরা শুনতে পেলাম যে আমাদের স্কুলের একটা গাড়ি মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট বলতে আমরা তো ভাবলাম যে মর্নিং সেশনে হয়তো বা, তখন আমরা মানে থেকে আইলাম, দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টগুলো আসলে নুনের। তো এই নুনের ড্রাইভারের মানে ইয়ার থেকে শুনলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে অ্যাক্সিডেন্ট বলতে তাদের গাড়িটা ইয়ে হয়ে গেছিলো আর কি, ব্রেক ফেল। কোনখানে হয়েছিল এটা? বোধ হয় রেল স্টেশনের আড্ডার মধ্যে টার্ন নিতে গিয়া মানে এরকম হয়েছে। কতজন ইনজুরি হয়েছে? এই তো এদিকে তো 4 জন স্টুডেন্ট আছে, 4 জন স্টুডেন্ট প্লাস ড্রাইভার ইনজুরি হয়েছে। টোটাল এই তো মানে ড্রাইভারকে নিয়ে 5 জন। একজনের দেখলাম অবস্থা, তাহলে কই রেফার করবো এখন? ইয়েতে মানে হাপানিয়া হসপিটালে রেফার করা। Reported by Jivan from Bishalgarh, Chinikhona. The members of AIKKMS met the Director of Agriculture and submitted a memorandum on various demands and issues of farmers on Thursday. Their only demand is to fulfill the demands and clear the problems of the farmers of the state as soon as possible. অল ইন্ডিয়া কৃষক ক্ষেত মজদুর সংগঠনের পক্ষ থেকে কৃষি অধিকর্তার কাছে কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে কৃষকদের যে সমস্যা, সেই সমস্যাগুলি একটু ভালো করে গভীরে চিন্তা করলে সকলেই বুঝতে পারবেন যে কৃষক প্রতিনিয়ত চাষ করে সকল মানুষের আহার সংগ্রহ করে, অথচ সে দিনরাত পরিশ্রম করে তার দিনের হাজিরা টিকাতে পারছে না তার পণ্য বিক্রি করে। তাই আমরা কৃষি অধিকর্তার কাছে এই দাবি নিয়ে হাজির হয়েছি যে এই যে বড়খণ্ড গেল, এই বড়খণ্ডে ধান ক্রয় করতে গিয়ে দপ্তর অত্যন্ত বিলম্ব করেছে, যার ফলে কৃষকদের যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা সংগ্রহ করে পরবর্তী খণ্ডের কাজ চালু করতে হয়েছে। এই বিষয়গুলি দপ্তর ঠিকভাবে নজর দেয়নি। অন্যান্য বছর মে মাসেই ধান ক্রয় হয়ে যেত, এবার মে গেল, জুন গেল, জুলাই আজকে প্রায় শেষের পথে, তো এখন 26 তারিখ তারা ধান নেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো এই বিষয়গুলি আমরা সামনে রেখে, তাছাড়া আরও একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট, যে চাষিদের যে কিষাণ নিধি দেওয়ার সংকল্প
বা পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, যেখানে পর্চা যাদের আছে তারাই কৃষি ঋণ পাবেন, কৃষি নিদান পাবেন, যেটা ভর্তুকি দেওয়া হয় বছরে 6,000 টাকা। সেই টাকাটা যারা সত্যিকারের কৃষক, যাদের নিজস্ব জমি নাই অথচ অন্যের জমি বর্গা চাষ করে বা খাজনা নিয়ে চাষ করে সে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের কোনো ঋণের ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করেনি। এটা অত্যন্ত সহজ কাজ, সেটা করেনি। কারণ প্রত্যেকটা গ্রামে বিএলডব্লিউরা আছেন, তাদের ভেরিফিকেশনের মধ্য দিয়ে তদন্তক্রমে তারা প্রকৃত যে কৃষক তাদেরকে কৃষি ভাতা দিতে পারত, সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করেনি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয়। আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ কৃষকই নিজস্ব জমিনে অন্যের জমি চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে তার আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা যেন অতি সত্বর করা হয় ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে এবং কৃষি পণ্য। Reported by Pranav from Agatla, Chinchona. There's a significant controversy brewing in West Pilok, Jolaibari constituency concerning smart meters. Consumers allege they are being charged for much more electricity than the actual consume, a situation unheard of previously. Residents are up in arms, claiming that ever since these new meters were installed, their electricity bills have skyrocketed due to the addition of fixed charges, various duties, fuel charges and other miscellaneous fees. প্রথমে ডিসেম্বর মাসে বিল আছিল 8,165 টাকা। নতুন মিটার দিবার পরে আছে 1,06,000 টাকা। আচ্ছা, আপনি গেছেন অফিসে? গেছেন? হ্যাঁ, অফিসে কয়েকবার গেছি, প্রত্যেকবারে কয় সংশোধনে পাঠাইছি, হেরাও কয়েক বলেছি। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন করতেছে না। আচ্ছা, এখন আপনারা কি চাইতেছেন? আমরা চাইতেছি মিটার দাও, কিন্তু এটা সংশোধন করি দাও। মিনিস্টারের কথা বল। Bureau Report, Chinchona. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinchona. Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sasa haparo hawen nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke khedi. 400 of money golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hongai narong mane 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so the gemstone ni MRP offer inke make a lucky draw tongo item scooty. Take a shakok. No amazing discount ni logiwo low making charge te issue di mane mini purchase. Angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi. Visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no Pusa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur, 7 Melisikang, Hambai. Shyam Sundar Company Jewelers, Shubho Akshaya Tritiya.